Hello children, I hope you all are good and safe. And today is a math subject. Today's topic is patterns. So what is mean by patterns? Patterns அப்படினா variations. So if you take a sound or things or shapes, whatever, voice, whatever it is, that is a pattern. So நம்மளோட பொருள் அது சவுண்ட் ஆகட்டும் எல்லாமே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்குது. Not everything is same. Not everything is same, so we have different kind of sounds, patterns, many things. So we'll see in this lesson. First they have given patterns in sound. Patternsல நிறைய இருக்கு. So first sound பத்தி கொடுத்திருக்காங்க. They have given some rhymes. We'll sing it. Okay. The ox cart makes sound kada muda kada, kada muda kada, kada muda kada. The ox cart makes sound kada muda kada all through the way. The horse cart makes sound tuck tuck tick, tuck tuck tick, tuck tuck tick. The horse cart makes sound tuck tuck tick all through the way. The cycle bell makes sound twinkling tring, twinkling tring, twinkling tring. The cycle bell makes sound twinkling tring all through the way. The motorcycle makes sound doop doop doop, doop doop doop, doop doop doop. The motorcycle makes sound doop 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 all through the way. The train makes sound chick book chick, chick book chick, chick book chick. The train makes sound chick book chick all through the way. So what they are coming to say, so every vehicles has different sound. இப்போது நீங்கள் இந்த மாதிரி ஆக்ஸ் கார்ட் மாட்டு வண்டி இதெல்லாம் போனீங்கன்னா அது வந்து எப்படி சவுண்டு கேட்கும்? ஒவ்வொன்றும் ஒரு சவுண்ட் கேட்கும். அதே ஹார்ஸில் போட்டிங்கன்னா டக் டக் டிக்னு சவுண்ட் கேட்கும். பெல் சைக்கிள் பெல்லு இது பண்ணால் எப்படி கேட்கும்? ட்ரிங்க்லிங் ட்ரிங்னு கேட்கும். மோட்டர் சைக்கிளில் டுப் டுப் டுப்னு சத்தம் கேட்கும். புல்லட்லலாம் ட்ரெயினில் சிக் புக் சிக்னு கேட்கும். ஸோ அதுதான் பேட்டர்ன்ஸை நிறைய வேரியேஷன். தே ஹவ் ஷோன் மெரி வேரியேஷன்ஸ் இன் பேட்டர்ன் சவுண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ ஹியர் யூ கேன் see, observe and repeat the patterns in sound. ஸோ clap 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 10 times. அதாவது clap அதாவது நீங்களே ஒரு சவுண்ட்ஸை மேக் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. கிளாப் பண்ணுங்கள் 10 times. அதே மாதிரி கிளாப் பண்ணுங்கள். டேப் டேப் வேறு, கிளாப் வேறு. ஓகேவா? அதேமாதிரி கிளாப் டேப் ஸ்னாப். ஸ்னாப்னா என்ன? சொடக்கு போகிறது 6 timesனு சொல்லி சவுண்ட் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக உங்களுக்கு இது கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ we can extend the patterns in sound in many way like the above they have given. Okay, practice. Create a patterns in sound by clapping, tapping, snapping. You can do it your own self. You can clap and you can make a music with that also. Okay, music is a sound pattern formed by various musical instruments. So as I said, so you can see there is many instrument, not every instruments given same sound. Okay, so ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் நான் சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு பொருளாக இருக்கலாம், வாய்ஸாக இருக்கட்டும், எதுவாக இருந்தாலும் டிஃப்ரெண்ட்டான விஷயத்தை தான் கொடுக்குது. ஸோ அதை தான் இதில் சொல்கிறாங்க. சவுண்ட்ஸ் ஒவ்வொரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் சவுண்ட்ஸை கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ skip this one. This is group activity. Try this, or also you can do it in your home itself. Okay, take some plate, metal plate, also metal spoon and tiffin box. You should close the tiffin box and tap that. You can see the different various sound between that plate and tiffin box. அதாவது ஒரு பிளேட் எடுத்துக்கோங்க, சில்வர் மெட்டல் பிளேட், அண்ட் ஆல்சோ டிஃபன் பாக்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ அந்த ரெண்டையும் டேப் பண்ணி பாருங்கள். அதுக்கான வேரியேஷன் சவுண்ட் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். My own tune. Create your own patterns in sound using materials available in your locality such as toy. ஸோ லைக் நீங்கள் வந்து இப்போ டாய்ஸ் இதெல்லாம் இருந்தீங்கன்னா நீங்களே அதை பண்ணுவீங்க. ஆக்சுவலாக கீழே போட்டு தட்டுறது, பெல்லாக இருந்தால் பெல் பண்ணுறது, ரிங்கை அடிக்கிறது. ஸோ இதெல்லாமே நீங்களே ஓனாக பண்ணுங்கன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் ஆல்சோ they have given some activity. Let us create own musical instrument by following given steps. Step 1, take a tin, a balloon, a rubber band, 2 sticks and a pair of scissors. ஒரு 10 எடுத்துக்கோங்க, பலூன் எடுத்துக்கோங்க, 2 ஸ்டிக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு பலூன் போதும். அப்புறம் ஸ்டிக்ஸ்
அண்ட் அ பேர், அதாவது 2 ஸ்டிக் எடுத்துக்கோங்க, சிசர்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. ஓகே. ஸ்டெப் 2, கட் த பலூன் as shown in the figure. So you should cut the balloon in the middle. ஓகே, மிடில் கட் பண்ணிடுங்க. இந்த மாதிரி ஷேப்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதாவது அந்த பஃபியாக இருக்க சைடு வெட்டிக்கலாக இருக்க சைடை கட் பண்ணிவிடுங்க. ஓகே. ஸ்டெப் 3, ஃபிக்ஸ் த பலூன் ஆன் த டின். அந்த டின்னுக்கு மேலே இப்படி கவர் பண்ணிவிடுங்க. Now you take the stick and tap it on that. You can make a new sounds. Okay, create your own sounds. Okay, அதுதான் இதில் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே. So patterns in the body movements. As I said, patterns in many variations, sounds, movements, colors. Also we have many patterns. So they have given body movement பண்ணுறது. இது என்னன்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். கும்மியாட்டம். இந்த கோயில் திருவிழாவில் ஒரு அந்த காலத்திலலாம் அதிகமாக இந்த கும்மியாட்டமை பயன்படுத்துவாங்க. ஸோ அதை தான் கேட்டிருக்காங்க. அப்சர்வ் த பிக்சர்ஸ் அண்ட் டிஸ்கஸ் what do you see about the picture. இதில் என்ன பார்க்குறீங்க? on which occasion this type of dance is performed. எந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனுக்கு இந்த மாதிரி இது பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. வாட் டைப் சவுண்ட் ஆஃப் இஸ் த பேஸ் ஆஃப் கும்மியாட்டம். இதில் என்ன மாதிரியான சத்தங்கள் வருது இந்த கும்மியாட்டம் செய்கிறப்போ அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஓகே. ஸோ இதெல்லாமே வந்து குரூப் ஆக்டிவிட்டியாக தான் பண்ண முடியும். பட் இருந்தாலும் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன். ஓகே. ப்ளே த லேண்ட் அண்ட் ஸ்கை கேம் ஃபாலோவிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். அதாவது ஒன்றுமே இல்லை, குரூப் ஆஃப் சில்ட்ரன்ஸ் அவங்க வந்து they have separated. ஸோ ஒன் சில்ட்ரன் லேண்டுன்னு சொல்கிறப்போ கீழ் நோக்கி கையை இந்த மாதிரி கீழே பார்த்து டேப் பண்ணுறாங்க. அண்ட் ஸ்கைன்னு சொல்கிறப்போ they have raise their hand and clapping upward to the sky. ஓகே, மேலே பார்த்து அடிக்கிறாங்க. ஸோ அதுதான் லேண்ட் அண்ட் ஸ்கைன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வேரியேஷனில் தான் அந்த கும்மியாட்டம் வரும். ஆல்சோ டான்ஸ். ஸோ யூ வெரி வெல் தட் கோலாட்டம், ஸ்டிக்ஸ் வச்சு ஆடுறது இல்லாங்க சொல்கிறாங்களே, ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த பேட்டர்ன்ஸ் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ இது நீங்கள் பிக்சர்ஸை பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே. இஃப் யூ ஹாவ் இன்ட்ரெஸ்டிங் இன் டான்ஸ் ஜஸ்ட் டூ இட் வித் திஸ். ஓகே. அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா combine the patterns of sound and body movements are used dance form like கரகாட்டம், ஒயிலாட்டம் அண்ட் பரதம். ஸோ இது வந்து கரகாட்டம், தலையில் வந்து ஒரு க்ரௌன் மாதிரி வச்சுட்டு டான்ஸ் ஆடுவாங்க. ஒயிலாட்டம் அப்படிங்கிறது ஒரு துணி ஒரு எதோ கர்ச்சீஃப் அதை வச்சு டான்ஸ் ஆடுவாங்க. பரதநாட்டியம்ங்கிறது இட்ஸ் அ வெரி ட்ரெடிஷ்னல் டான்ஸ். ஸோ யூ ஹேவ் சீன் மெனி டைம்ஸ், நிறைய டைம் பார்த்துருப்பீங்க இதில். ஸோ இட்ஸ் அ ட்ரெடிஷ்னல் டான்ஸ். ஸோ இது எல்லாத்தையும் பேட்டர்ன் ஆஃப் சவுண்டாக பிரிக்கிறாங்க. எல்லா டான்ஸும் ஒரே மாதிரி இல்லையா? பொதுவாக அது பேர் டான்ஸ், ஆனால் அதுலேயும் நிறைய வேரியேஷன் இருக்குது. ஸோ அதை தான் பேட்டர்ன்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பேட்டர்ன்ஸ் இன் கலர்ஸ். இந்த கிளாஸில் நான் வந்து இது வரைக்கும் மட்டும் முடிச்சுக்கிறேன். ஸோ ஐ ஹோப் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். தேங்க்யூ.